Hello everyone, I am Damayanti. Welcome to my YouTube channel. ଏବେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି +3 5 ସେମିଷ୍ଟାର ଏଜୁକେସନ୍ ଅନର୍ସ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରଠାରୁ 6 ସେମିଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ +3 5 ସେମିଷ୍ଟାର ଏବଂ 6 ସେମିଷ୍ଟାର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଅନର୍ସ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ କମ୍ପଲସରି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ପେପର୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ୟୁନିଟ୍ 3 ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ଭାଷାର ବିନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ଥାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ପୁସ୍ତକ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ଉପକରଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମୁଦ୍ରିତ। ଟେଲିଭିଜନ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପକରଣ। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ। ପରିଭ୍ରମଣ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପକରଣ। କ୍ରିୟା ସାଧନ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ରେଡ଼ିଓ। ଡ୍ୟାସ୍ ପଞ୍ଚସୋପାନ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଜନ୍ ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ହବାର୍ଟ। ପଠନ ପାଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ମାର୍ଗ। ଆଇକନ୍। କ୍ରମାନୁସାରେ 5ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍। ପଞ୍ଚ-ଇ ନମୁନା। ଡ୍ୟାସ୍ ସାମଗ୍ରୀ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବା ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ ଡ୍ୟାସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବାଚିକ ମୁଦ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ। ପରିଭ୍ରମଣ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଆଦି ଡ୍ୟାସ୍ ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। କ୍ରିୟାତ୍ମକ। ଟେଲିଭିଜନ ଓ ସାମଗ୍ରୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ। ବୁଲେଟିନ୍ ବୋର୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ପଞ୍ଚ-ଇ ନମୁନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଦଳଗତ। ଅନୁଦେଶିକ ରୁବ୍ରିକ୍ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଦସ୍ତାବିଜ। ପଞ୍ଚସୋପାନ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଜନ୍ ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ହବାର୍ଟ। ଟେଲିଭିଜନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ। ପରିଭ୍ରମଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ? କ୍ରିୟା ସାଧନ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ? ମୁଦ୍ରିତ ଉପକରଣ। ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? କ୍ରିୟାତ୍ମକ ସାଧନ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁଟି ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ? ଲାର୍ନେଲ୍ ବୋର୍ଡ। ଆଇକନ୍ ପରିକଳ୍ପନା ନମୁନାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସଂରଚନା। ଟେଲିଭିଜନ ସେଟ୍ କେଉଁ ଉପକରଣର ଅଟେ? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ। ପଠନ ପାଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ? ଅଭିପ୍ରେରଣ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? ବାଚକ ମୁଦ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ। 2ଟି ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ହବାର୍ଟଙ୍କ ପଞ୍ଚସୋପାନ ପଦ୍ଧତି ଲେଖ। ହବାର୍ଟଙ୍କ ପଞ୍ଚସୋପାନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନ, ତୁଳନା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତକରଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗ।
व्याख्या अन्वय परिकल्पना नक्शार तीनोटी असुविधा लेख। व्याख्या अन्वय परिकल्पना नक्शार तीनोटी असुविधा गुड़िक है क एक निर्दिष्ट पाठ्य विषय वस्तु व्याख्या करिबा कार्य सीमित ज्ञान और धारणा मध्य सहज साध्य नुहे। ख एथि निमंते अभिज्ञ तथा तालीम प्राप्त शिक्षकंकर अभाव देखा जाए। गो एहा निम्न श्रेणीर पिलामानंको शिक्षादान पाई एक उपयोगी शिक्षादान नक्शा नुहे। ख यह एक समव्ययी प्रक्रिया अटे। नेक्स्ट व्याख्या अन्वय परिकल्पना नक्शार सुविधा लेख। व्याख्या अन्वय परिकल्पना नक्शार सुविधा निम्न मते प्रदान करागला। क एही नक्शा ज्ञान संगठन कार्यधारा को आगे नेउथिबारु शिक्षार्थी माने एथिरे सक्रिय अंशग्रहण करिबा देखा जाए। ख एहा पूर्वापर संपर्क रक्षा करी ज्ञान तथा धारणा प्रदान करुथिबारु शिक्षार्थी माने अति सहजरे पाठ्य विषय वस्तु को बुझिबारे समर्थ होइथांती। ग एहा शिक्षार्थी मानंकर सहजमूलक मनोभाव सृष्टि रे सहायक होइथाए। नेक्स्ट 5 नक्शार सुविधा गुड़िक लेख। क एहा शिक्षार्थी मानंको शैक्षिक कार्य संपादन लगी उत्साहित और कर्म तत्पर करा जाए। एहा शिक्षार्थी मानंको पाठ्य विषय संबंधी पर्यवेक्षण और विभिन्न परीक्षण पाई उत्साहित करे। एहा शिक्षार्थी मानंको स्वाधीनता प्रदान करुथिबा हेतु गठनमूलक चिंताधारा और सृजनशील चिंतार विकास घटिथाए। नेक्स्ट 5 नक्शार असुविधा गुड़िक लेख। असुविधा गुड़िक होइछि क एही शिक्षादान पद्धति अनुसरण लगी दक्ष और अभिज्ञ शिक्षक मानंकर अभाव थाए। ख एहा निम्न श्रेणीर छात्र मानंको पढ़ाइबा निमंते उपयोगी शिक्षादान पद्धति नुहे। गो एहा एक समवायी प्रक्रिया। घ एहा निजर भावना को सठिक भाव में परिप्रकाश करिपारु नथिबा शिक्षार्थींक पाई उपयोगी शिक्षादान पद्धति नुहे। नेक्स्ट मॉडेल जो 5टी धारणा बहन करे ताहा प्रदान कर। क नियुक्त करिबा तन्न करी अनुसंधान करिबा व्याख्या करिबा सविस्तृत भावे संपादन करिबा मूल्यांकन करिबा। नेक्स्ट 5 मॉडेल रे शिक्षकंक भूमिका लेख। क छात्र मानंक पाई शिक्षक श्रेष्ठ मानव संबल भावे कार्य करती। शिक्षक छात्र मानंको नेतृत्व नेबा निमंते सुजोग देई थांते। शिक्षक शिक्षार्थी मानंको सहजमूलक शिक्षादान पाई उत्साहित करिथांती। शिक्षार्थी को आह्वानमूलक अनुभूति हासिल पाई सुजोग देई थांती। नेक्स्ट पाठन सामग्रीर प्रकारभेद लेख। को श्राव्य पठन पाठन सामग्री, दृश्य पाठन सामग्री, श्राव्य और दृश्य पाठन सामग्री।
ବାଚିକ ମୁଦ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରଚାରପତ୍ର, ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ବିଭିନ୍ନ ଦସ୍ତାବିଜ, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କିମ୍ବା ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇଥାଏ। ମାନଚିତ୍ର, ଚାର୍ଟ, ପୋଷ୍ଟର, ରେଖାଚିତ୍ର, ଲେଖାଚିତ୍ର, ଛବି ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ସାମଗ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ? କ୍ରିୟାତ୍ମକ ସାଧନ ମଧ୍ୟରେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିଭ୍ରମଣ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ, ଯାଦୁଘର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଅଭିନୟ, ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଆଦି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାରେ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ? ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ନିମ୍ନମତ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଗୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: 1ରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, 2ରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧେୟ, 3 କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, 4 ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ, 5 ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲା: ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଶିକ୍ଷଣ ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଘ. ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ। ଗ. ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓ ସ୍ୱଗୃହରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଏ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ଥିର ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଦୃଶ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ଷେପକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ପ୍ରକ୍ଷେପକ ଯନ୍ତ୍ର ତହିଁରେ ଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ବଡ଼ କରି ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ପକାଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବା ବ୍ୟାଟେରୀର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ଶ୍ରାବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ପଠନ ପାଠନ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରକାରର ପଠନ ପାଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଭୟ ଶ୍ରବଣାନୁଭୂତି ଏବଂ ଦର୍ଶନାନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଉପକରଣର ସୁବିଧା ହେଲା ଏହା ସର୍ବାଧିକ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନେକ୍ସଟ, ବୁଲେଟିନ୍ ବୋର୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବୁଲେଟିନ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାମଗ୍ରୀ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଆଦିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହଜ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, 5ଟି ବା 6ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। କ. ମୁଦ୍ରିତ ଉପକରଣ ଯଥା ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ପୁସ୍ତକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦି। ଖ. ଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ପ୍ରତିରୂପ, ଖଣ୍ଡ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଇତ୍ୟାଦି। ଗ. ଶ୍ରୁତି ଉପକରଣ ରେଡ଼ିଓ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଇତ୍ୟାଦି। ଘ.
श्रुति दर्शन उपकरण चलचित्र टेलीविजन और अभिनय इत्यादि। व क्रिया साधन उपकरण परिभ्रमण जादूघर इत्यादि। हबार्टଙ୍କ 5 सोपान पद्धति आलोचना कर। जॉन फ्रेडरिक हबार्टଙ୍କ शिक्षादान मार्ग 5 सोपान विशिष्ट पद्धति होइथिबा दृष्टिरू एहाकु 5 सोपान पद्धति कुहाଯାଏ। ଏହା मुख्यतः ज्ञातରୁ अज्ञात मूलनीति ଉପରେ आधारित। ଏହି 5 ଗୋଟି सोपान परस्पर संबंधित अटे। सेगुड़िक ହେଲା क उपक्रम बा प्रस्तुति, उपस्थापन, तुलना किंबा संपर्क स्थापन, सिद्धांतकरण। उपक्रम सोपानरे नूतन प्रसंग उपरे नूतन ज्ञान प्रदान पूर्वकरू शिक्षक छात्र छात्री मानकर पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा करिबा उचित। उपस्थापन पर्यायर शिक्षक शिक्षादान सहित यथा समय विभिन्न प्रश्न गुड़िकर विश्लेषण स्पष्टीकरण टिप्पणी दृष्टांत प्रदर्शन समेत आवश्यक पाठ्य उपकरण साहाय्य नहीं शिक्षादान कार्य को त्वरान्वित करिथांती। तुलना पर्यायर पूर्वार्जित ज्ञान सह नूतन ज्ञान मध्यरे समर्थ होइथांती। 5E मॉडेल पाठ योजना प्रस्तुति लेख। 5E नक्शा बा 5E मॉडेल पाठदान क्षेत्र रे एक सर्वजनग्राही पाठदान नक्शा भावे सुपरिचित। एही नक्शा बा प्रतिरूप एक अनुदेशात्मक पद्धति। एही पाठदान नक्शा 5 गोटी ई को नहीं संगठित हुए यथा एनगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन एवं इभ्याल्यूएट भली 5टी ई को बुझाए। सेगुड़िक ହେଲା କ नियुक्ति करिबा, ख तन्न तन्न करी अनुसंधान करिबा, ग व्याख्या करिबा, घ बसिष्ठृत संपादन करिबा एवं मूल्यांकन करिबा। नेक्स्ट 5E नक्शारे शिक्षकଙ୍କ भूमिका लेख। 5E नक्शारे शिक्षकଙ୍କ भूमिका हैला क शिक्षक निजको शिक्षादान पाई श्रेष्ठ मानव संबल भावे प्रतिपादन करिथांती। ख शिक्षक ही शिक्षार्थी को आह्वानमूलक अनुभूति हासिल पाई सुजोग प्रदान करिबा उचित। ग शिक्षक शिक्षार्थी को नेतृत्व नेबा पाई सुजोग देबा उचित। शिक्षक शिक्षार्थी मानंको ज्ञान प्रदान पूर्वरु शिक्षार्थी मानंको पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा धारणा और तथ्य आदि को भल भावे बुझिबा आवश्यक। शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान और धारणा उपस्थापन पाई आवश्यक समय प्रदान करिबा उचित। 5E नक्शार सुविधा गुड़िक लेख। क ଏହା शिक्षार्थी मानंको नीरवरे न बसी विभिन्न शिक्षक कार्य संपादन पाई उत्साहित करी कर्म तत्पर करिथाए। ख ଏହା शिक्षार्थी मानंको सहज मूलक शिक्षण पाई प्रवर्ताई थाए। घ ଏହା शिक्षार्थी मानंको शिक्षादान समय रे सक्रिय अंशग्रहण को उत्साहित करिबा सहित सेमानंको निज निज भाव को उपस्थापन करिबा पाई स्वाधीनता प्रदान करिथाए। ଏହା शिक्षार्थी मानंको स्वाधीनता प्रदान करुथिबारु सेमानंकर गठनमूलक चिंताधारा और सृजनी
ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 ପଞ୍ଚ-ଇ ନକ୍ସାର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ପଞ୍ଚ-ଇ ନକ୍ସାର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ ହେତୁ ଅଯଥା କୋଳାହଳର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଖ ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ଥାଏ। ଗ ଏହା ସାନ ସାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ଏହା ନିଜର ଭାବନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସମବାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନ୍ୱୟ ପରିକଳ୍ପନା ନକ୍ସାର ସୁବିଧା ଲେଖ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନ୍ୱୟ ପରିକଳ୍ପନା ନକ୍ସା ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗଠନ ପରିକଳ୍ପନା ନକ୍ସାର ଯେଉଁ କେତେକ ସୁବିଧା ରହିଛି କ ଏହା ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବାରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଖ ଏହାର ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଜ୍ଞାନ ତଥା ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହଜମୂଳକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ ବା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନକ୍ସାରେ ବହୁବିଧ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ସମସ୍ତ ମାନସିକ ସ୍ତର ଓ ବୃତ୍ତି ସ୍ତର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନ୍ୱୟ ପରିକଳ୍ପନା ନକ୍ସାର ଅସୁବିଧା ଲେଖ। କ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ଏତେଟା ସହଜସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ଗ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅଭିଜ୍ଞ ତଥା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଘ ଏହା ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନକ୍ସା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସମୟବ୍ୟୟୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକ୍ଟକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।